بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں آپ کا رانا عظیم، امید ہے کہ آپ سب دوستوں نے، سب سننے والوں نے عید کی خوشیاں بہتر طریقے سے منا لی ہوں گی۔ بدترین مہنگائی، بدترین لوڈ شیڈنگ اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باوجود بھی زندہ دلان پاکستان اور پاکستان سے باہر بیٹھے تمام دیاران پاکستانیوں نے، تمام اوورسیز پاکستانیوں نے بھی عید کی خوشیوں کو منایا ہوگا۔ ہم ہر خوشی میں اپنے تہواروں کو ضرور مناتے ہیں۔ پاکستان کے اندر عید کیسی گزری؟ پاکستان کے اندر کیا اس عید پہ سیاست دانوں نے بڑے اچھے پکوان، اپنی عوام سے ملاقاتیں اور سیاست کے ساتھ ساتھ اقتدار کا مزہ بھی لوٹا یا نہیں؟ یا پاکستان کے اندر سیاست دان پریشان ترین عید گزار رہے ہیں؟ اس پر بات کریں گے، کیوں پریشان ہیں؟ عید کے موقع پر سیاست دانوں کے اندر کون سی ایسی پریشانی آ گئی، کون سی ایسی مصیبت پڑ گئی کہ پاکستانی سیاست دانوں نے عید مبارک کے بعد اقتدار بچاؤ مہم شروع کر دی۔ آج اس پہ بات کریں گے، کس نے کیا کیا، وہ باتیں بتائیں گے آپ کو جو کوئی آپ کو نہیں بتا سکا، اندر کی خبر دیں گے۔ دوسرا، کپتان کے خلاف پوری مشینری لگانے کے باوجود بھی آج کے دن تک ایک بھی ایسا ثبوت نہیں مل سکا کہ جس سے کپتان کے خلاف حکومت کوئی کارروائی کر سکے۔ حکومتی اداروں نے اپنے تمام تر اقدامات کے باوجود تمام تر مشینری، تمام تر سول خفیہ اداروں کو اسی کام پہ لگا رکھا ہے کہ کسی طریقے سے کپتان کے خلاف اہم ترین ثبوت ڈھونڈے جائے، کوئی ایک کرپشن کا ثبوت ڈھونڈا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی آج کے دن تک کامیابی نہیں مل سکی۔ کامیابی کیوں نہیں مل سکی، یہ کیوں کیا جا رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور ایک اور بڑی خبر، ضمنی الیکشن 7 دن 1 ہفتہ، اتوار کے روز ضمنی الیکشن ہوگا، بلکہ 1 ہفتے سے بھی کم ٹائم رہ گیا۔ اتوار کے روز ضمنی الیکشن ہوگا۔ حکومت کی کیا حکمت عملی ہے؟ حکومت نے اپنے 2 تگڑے وزراء ایاز صادق اور سلمان رفیق سے استعفے کیوں دیے؟ ضمنی الیکشن اتنا ضروری آخرکار کیوں ہے؟ آخرکار حکومت کو اپنے وفاقی صوبائی وزراء کو میدان میں کیوں اتارنا پڑ گیا؟ تمام تر حکومتی مشینری کیا کر رہی ہے؟ اس پہ بات کریں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر عید کے حوالے سے۔ میں آپ کو ایک بڑی خبر دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر عید کے روز، عید کی نماز کے بعد پہلی دفعہ، یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ حکمرانوں کے آپس میں گہرے رابطوں کے باوجود اس طرح سے سیاسی گفتگو نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت بے انتہا سیاسی گفتگو ہوئی اور ایک ہی بات ڈسکس کی گئی حکمران طبقے کی طرف سے کہ آخر پاکستان کی سیاست میں آگے ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا آنے والے دنوں میں ہم سیاست میں ہوں گے؟ کیا یہ نومبر، دسمبر یا اکتوبر، ستمبر ہم دیکھ سکیں گے سیاسی طور پر، اقتدار میں دیکھ سکیں گے؟ تو اس پر آج بڑی بحث ہوئی، 2 دن سے بلکہ یہ بحث جاری ہے۔ میرے پاس ایک اہم اطلاع موجود ہے کہ بدھ کے روز اسلام آباد میں ایک اہم ترین جو اجلاس ہو رہا ہے، اس اجلاس میں یہ حکمت عملی طے کی جا رہی ہے کہ ہمیں کس طرح پریشر ڈالنا ہے پاکستانی اداروں پہ، اور یہ مجبور کرنا اور ایک ایسی کمپین چلانی ہے کہ جس کے بعد پاکستان کے اہم ترین ادارے اس بات پر مجبور ہو جائیں کہ عمران خان کو ہر صورت میں سیاست سے آؤٹ کرنا ہے۔ اب وہ کیا پریشر ہوگا؟ وہ پریشر جعلی فیس بک اکاؤنٹس بنائے جائیں گے، جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنائے جائیں گے، جس کے ذریعے پاکستان کے اہم اداروں کے خلاف ایک بھرپور کمپین چلائی جائے گی۔ جس طرح کہ کپتان نے پچھلے دنوں میں واضح طور پر اپنے بیانات میں کہا کہ میں کسی صورت بھی اپنے افواج کو کمزور نہیں کروں گا، میں کسی صورت میں اپنے افواج کے ساتھ نہیں لڑوں گا، میری فوج میرا مان ہے۔ اور کپتان نے یہ بھی کہا کہ سرحدوں پہ کھڑے فوجی میرے بچے ہیں۔ تو یہ چیزیں ناگوار گزرتی ہیں کن کو؟ حکومت میں بیٹھی ان جماعتوں کو جو اقتدار کے لیے بیٹھے ہیں۔ حکومت میں موجود ایک بڑی سیاسی جماعت جس کا تعلق مذہب کے ساتھ بھی ہے، جو کہ میں کیا بتا دیتا ہوں، جمعیت علماء اسلام اور جمعیت علماء پاکستان جو ہے، دونوں کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ سود کے معاملے پہ حکومت جو ہے وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹے، اور جو بنیادی ایک سب سے بڑا موقف تھا مذہبی جماعتوں کا سود کے خلاف، اس پر حکومت جو ہے ساتھ دے۔ لیکن حکومت کی طرف سے میں آپ کو بڑی خبر دے دوں، میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ
डंग टपाओ प्रोग्राम जिसे दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं, कि सिर्फ इनको आहिस्ता आहिस्ता ये कहा जाए कि जनाब ये काम नहीं होगा, हम सूद के हवाले से आपकी बात मानेंगे लेकिन हुकूमत इनकी बात नहीं मानेगी, क्योंकि हुकूमत को बैंकों की तरफ से कह दिया गया है कि अगर हमने आपने ऐसा माना तो हम किसी सूरत में स्टैंड नहीं ले सकेंगे। हुकूमत के अंदर मौजूद इत्तेहादी इस बात में भी फंस चुके हैं कि IMF ने भी अभी वो शराइत नहीं मानी, IMF ने इनको कर्जा देने के लिए अभी फाइनल नहीं किया, और ये हुकूमत जो है आवाम पर महंगाई का बम गिरा बैठी है। अब ये वापस लेते हैं तो फिर भी नुकसान, अगर नहीं वापस लेते तो अवामी नफरत का सामना, इन सारी चीज़ों पर। और दूसरी तरफ जो बार बार तहरीक इंसाफ को मुतद्दद खुशखबरियाँ मिलती जा रही है, तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है, तहरीक इंसाफ में लोग दर दर शामिल होना शुरू हो गया। तहरीक इंसाफ के हवाले से सर्वे जो है से हट के ये जो ज़िमनी इलेक्शन उसके हवाले से जो सर्वे आ रहे हैं वो बेहतरीन आ रहे हैं। ये भी हुक्मरानों के लिए बड़ी बहुत परेशानी का बायस, और ये वाह ईद थी जिसपे हुक्मरान ये सोच रहे थे क्या इस ईद के बाद हम कुछ दिन और इक़्तिदार में रह सकेंगे या नहीं। ये एक बड़ी खबर थी कि इस ईद पर कितनी राब्ते हुए, और अब बुध के रोज़ जो अहम इजलास होने जा रहा है उस इजलास में ये कुछ अहम फैसले कर सकते हैं। उस इजलास में, हाँ एक और बात बता दूं, उस इजलास में ये साबिक़ वज़ीर आज़म को भी लाइन पे लेंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, यानी बाबूजी भी उस इजलास में मौजूद होंगे और बाबूजी को भी मशवरे में शामिल किया जाएगा। इमरान खान के हवाले से बड़ी कोशिश की जा रही थी कि इमरान खान पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाए जाए। पहले बुशरा बीबी पे इल्ज़ाम की कोशिश की गई और दीगर लोगों पर इल्ज़ाम की कोशिश की गई, लेकिन वो इल्ज़ाम साबित ना हुए। 3 वफाकी वज़रा ने मुसलसल मीटिंगें की। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं ऑफ द रिकॉर्ड नहीं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि 12 से 13 सरकारी महकमों को, सिविल खुफिया अदारों को सिर्फ इसी काम पे लगाया गया है कि कोई एक चीज दुनिया की ऐसी ढूंढ के ले आए जिसके पर हम कप्तान के खिलाफ कोई करप्शन का केस दर्ज कर सकें, लेकिन आज के दिन तक वो कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि वो चाहते हैं कि कप्तान को किसी तरीके से नाअहल कराया जाए, कप्तान पर करप्शन का केस किया जाए, जिसको इशू बनाकर कप्तान की शोहरत को दागदार किया जाए। और इस सिलसिले में 3 मुल्क ममालिक जो है उनके अंदर भी चेक किया गया, शायद इमरान खान के यहाँ पर कोई एहसासे हो, चाहे शायद कप्तान की यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ हो, शायद कप्तान का करीबी कोई साथी जिसपे कप्तान का नाम भी हिस्से में आ जाए वो हो, उसके कुछ चीज़ हो, लेकिन अभी तक नहीं मिल सकी। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर सियासत का तयन करने वाले पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात। दिन बहुत हो रहे हैं, मुकाबला बड़ा सख्त है। टरू के रोज़ ही आपने देखा कि 2 बड़े सियासी जलसे हुए। इन दोनों बड़े सियासी जलसों में फिर कप्तानबाजी ले गया, कप्तान का जलसा बड़ा हुआ। दोबारा आने वाली रिपोर्ट्स की रोशनी में हर रोज़ एक हुकूमत जो है इस कदर बेचारी परेशान है कि हर रोज़ रिपोर्ट्स ली जाती है कि किसी तरीके से हमने इलेक्शन जीतना है, किस तरीके से इलेक्शन जीतना है, उस तरीके से हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। अवाम के अंदर पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है, अवाम के अंदर सियासी असरसूख इस्तेमाल किए जाते हैं, सरकारी असरसूख इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक हुकूमत जो जीतती हुई नजर नहीं आती। एक वफाकी वजीर जो है सरदार रियाज सादक और एक सूबाई वजीर सलमान रफीक को इसलिए वजारत से इस्तीफा से ले लिया गया कि आप जाए हल्के में जाके इलेक्शन कैंपेन करें और किला लाहौर, जो किला लाहौर मुस्लिम लीग अच्छी से अपना कहती है, इसको फतह कर ले। हुकूमत क्यों परेशान है? जब हुकूमत के पास इतने लोग मौजूद है, उनका किला अपना है, तो फिर आखिर वफाकी वज़रा को मैदान में क्यों उतारा जा रहा है? सरकारी मशीनरी उनके कहने पे काम कर रही है, तो उसके बावजूद क्यों? क्योंकि हुकूमत के पास आखिरी सर्वे रिपोर्ट में ये वाज़े आ गया है कि वो लाहौर समेत पंजाब के 20 हलकों में 15 हलकों में वाज़े तौर पे हार हैं, 5 हलकों में कैंपेन जो है वो बराबर की जा रही है, और तहरीक इंसाफ जो है उसके नाराज साथी जो है वापस आ रहे हैं, जिससे तहरीक इंसाफ को उन हलकों में भी फतह मिल सकती है। नाजरीन, 20 दिन बाद तयन होगा पाकिस्तान की सियासत का। 20 तारीख को तयन होगा पाकिस्तान की सियासत का। 19 की रात को जो सारी चीज़ें सामने आएंगी, रिजल्ट सामने आना शुरू होगा, तो उसके बाद पाकिस्तान की सियासत एक नया रुख लेगी। क्योंकि 17 को इलेक्शन है, लेकिन 19 तारीख तक इन्होंने इलेक्शन का रिजल्ट जारी करना है। इन्होंने 19 तारीख तक सारी सूरत सामने लानी है। हुकूमत को एक चीज़ पे वाज़े तौर पर किसी तरफ से ये पैगाम मिल गया कि अगर आपने ऐसी धांधली करने की कोशिश की जिससे फसाद बर्पा हुआ धांधली से, तो हम आपका साथ नहीं देंगे। ये किसने कहा? ये उन्हीं लोगों ने कहा कि जो पाकिस्तान में हुकूमत जिनके सर पे सब कुछ कर रही थी। अब हुकूमत सर पकड़ के बह गई, अगर हमने धांधली ना की तो हम इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे, और अगर हमने धांधली की तो फिर किसी सूरत में भी चलने वाली तहरीक को नहीं रोक सकेंगे। यानी हुकूमत के लिए ये हफ्ता इंतहाई
انتہائی پریشان کن ہفتہ ہے، اور اس ہفتے میں پاکستان کی سیاست کا تعین ہوگا، اور اگلے ہفتے میں، اس ہفتے میں چونکہ اتوار کو الیکشن، اتوار کے بعد کا جو ہفتہ ہوگا وہ پاکستان میں یا تو تحریک کا ہفتہ ہوگا، یعنی پاکستان میں احتجاجی تحریک کا ہفتہ ہوگا، یا پاکستان میں اقتدار میں بیٹھے لوگوں کا سورج غروب ہونے کا ہفتہ ہوگا۔ ناظرین، انشاءاللہ کل پھر ملیں گے نئی خبروں کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔